Hello friends, hello everyone. Standard 8 subject English. Friends, open page number 81 of our English book. My English book, page number 81. Friends, today we are going to learn and discuss on 4.2 PV Sindhu, an icon of success. PV सिंधू मूर्तिमंत यश या पाठाचा अभ्यास आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत. आपण या पाठाची चर्चा करणार आहोत. सो ओपन पेज नंबर 81. PV सिंधू अँड आयकॉन ऑफ सक्सेस. PV सिंधू और पुसरला वेंकट सिंधू is an ex-shuttler and silver medalist at 2016 Rio Summer Olympics. This young badminton player from Andhra Pradesh was born to volleyball players P.V. Ramana and P. Vijaya in the year 1995. Her father was honored with Arjun Award for having displayed excellence in his sport. One of the youngest and talented badminton players of the contemporary times, Sindhu has featured in top 10 in the world badminton rankings for the most part of 2014. मित्रांनो, पहिल्याच परिच्छेदामध्ये PV सिंधूबद्दलची आपणाला बरीचशी माहिती मिळते. फर्स्ट, we will discuss and see the unfamiliar words and phrases from this first para. So pay attention in the margin. Ex-shuttler. Ex-shuttler means a top badminton player. Ex-shuttler, a top badminton player. या अर्थानं या ठिकाणी शब्द आलेला आहे. टॉप बॅडमिंटन प्लेयर म्हणजे एक आघाडीची बॅडमिंटनपटू. नेक्स्ट, contemporary. Contemporary, belonging to the same times. Belonging to the same times, समकालीन. Featured, have an important part in. Featured, have an important part in. त्यामध्ये महत्त्वाचा भाग असणे. या अर्थानं त्यामध्ये महत्त्वाचा भाग असणे. So pay attention in the first paragraph. PV Sindhu or Pusarla Venkat Sindhu is an ex-shuttler and silver medalist at 2016 Rio Summer Olympics. ऑलिम्पिक्समध्ये समर ऑलिम्पिक्स आणि विंटर ऑलिम्पिक्स असे दोन प्रकार पडतात. यामध्ये आपल्याला माहीत आहे की देर आर 41 स्पोर्ट्स प्लेड इन द समर ऑलिम्पिक्स अँड ओनली 15 स्पोर्ट्स प्लेड इन द विंटर ऑलिम्पिक्स. अँड इन दॅट some of these sports are archery, badminton, fencing, skating, hockey, ice hockey, judo, swimming, running, etc. But in the Summer Olympics there are 41 sports and in Winter Olympics there are only 15 sports. तर या समर ऑलिम्पिकमध्ये PV सिंधू और पुसरला वेंकट सिंधू is an ex-shuttler and silver medalist at 2016 Rio Summer Olympics. PV सिंधू म्हणजेच पुसरला वेंकट सिंधू एक निष्णात बॅडमिंटनपटू आणि 2016 रिओ उन्हाळी ऑलिम्पिक्सची रौप्य पदक विजेती. This young badminton player from Andhra Pradesh was born to volleyball players P.V. Ramana and P. Vijaya in the year 1995. Her father was honored with Arjun Award for having displayed excellence in his sport. One of the youngest and talented badminton players of the
contemporary times, Sindhu has featured in top 10 in the world badminton rankings for the most part of 2014. मित्रांनो, या पहिल्या परिच्छेदामध्येच आपल्याला सांगितलेलं आहे की PV सिंधू म्हणजेच पुसरला वेंकट सिंधू एक निष्णात बॅडमिंटनपटू आणि 2016 रिओ उन्हाळी ऑलिम्पिक्सची रौप्य पदक विजेती होय. आंध्र प्रदेशची ही युवा बॅडमिंटनपटू 1995 साली व्हॉलीबॉलपटू PV रामना आणि P विजया यांच्या पोटी जन्माला आली. खेळातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरीसाठी तिच्या वडिलांना अर्जुन पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं आहे. समकालीन खेळाडूमधील सर्वात लहान आणि अत्यंत बुद्धिमान खेळाडूपैकी एक असलेली सिंधू जागतिक बॅडमिंटन क्रमवारीमध्ये 2014 सालचा बराच कालावधी प्रथम 10 क्रमांकामध्ये होती. मित्रांनो, या ठिकाणी रिओ समर ऑलिम्पिक्स हा एक आपल्याला पॉईंट या ठिकाणी दिसतो आहे. रिओ समर ऑलिम्पिक्स मी या ठिकाणी अंडरलाईन करतोय, पहा. रिओ समर ऑलिम्पिक्स. रिओ समर ऑलिम्पिक्स मीन्स an international multi-sport event held in Rio de Janeiro, Brazil in the year 2016. 2016 साली ब्राझीलमधील रिओ दी जेनेरिओमध्ये आयोजित करण्यात आलेली अनेक खेळांचा समावेश असलेली आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा, त्यालाच आपण ऑलिम्पिक स्पर्धा असं म्हणतो. रिओ समर ऑलिम्पिक्स means an international multi-sport event held in Rio de Janeiro, Brazil in the year 2016. 2016 साली ब्राझीलमधील रिओ दी जेनेरिओमध्ये आयोजित करण्यात आलेली अनेक खेळांचा समावेश असलेली आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा ऑलिम्पिक स्पर्धा. आणि आणखीन एक या ठिकाणी टर्म आपल्याला दिसते, अर्जुन अवॉर्ड. अर्जुन अवॉर्ड मीन्स an award given by the Ministry of Youth Affairs and Sports of Government of India for outstanding achievement in sports. क्रीडा क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी भारत सरकारच्या युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालयाद्वारे दिला जाणारा हा एक पुरस्कार आहे, अर्जुन अवॉर्ड. क्रीडा क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी भारत सरकारच्या युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालयाद्वारे दिला जाणारा पुरस्कार आहे अर्जुन अवॉर्ड. दॅट इज अन अवॉर्ड गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेअर्स अँड स्पोर्ट्स ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर आउटस्टँडिंग अचिव्हमेंट इन स्पोर्ट्स. आपण पुढच्या पॅरेग्राफकडे जाऊया. पहा, नेक्स्ट पॅरेग्राफ. PV सिंधू started playing badminton from the age of 8. PV Sindhu started playing badminton from the age of 8 after she drew inspiration from Pulela Gopichand's victory in All England Open Badminton Championship in 2001. That's the reason why she chose badminton over volleyball, although her parents were professional volleyball players. Her initial apprenticeship started with Mehboob Ali at the badminton course of Indian Railway Institute of Signal Engineering and Telecommunication in Sikandrabad. Later, she joined Pulela Gopichand's Badminton Academy to further enhance her sporting skills. या परिच्छेदातील काही अपरिचित शब्दांची आपण चर्चा करूया. इनिशियल, स्टार्टिंग फर्स्ट म्हणजे सुरुवातीचा. अप्रेंटिसशिप, लर्निंग ॲज अ ट्रेनी उमेदवारी. इन्हान्स, फर्दर इम्प्रूव्ह.
गुणवत्ता वाढवणे, गुणवत्ता वृद्धिंगत करणे या अर्थाने. पहा या परिच्छेदात आपल्याला काय सांगितलेलं आहे. PV Sindhu started playing badminton from the age of 8 after she drew inspiration from Pulela Gopichand's victory in All England Open Badminton Championship in 2001. मित्रांनो, पुलेला गोपीचंद यांनी 2001 मध्ये ऑल इंग्लंड ओपन बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपमध्ये मिळवलेल्या यशानं प्रेरित होऊन प्रोत्साहित होऊन PV सिंधूनं वयाच्या 8व्या वर्षापासूनच बॅडमिंटन खेळायला सुरुवात केली. PV सिंधू स्टार्टेड प्लेइंग बॅडमिंटन फ्रॉम द एज ऑफ 8 after she drew inspiration from Pulela Gopichand's victory in All England Open Badminton Championship in 2001. That's the reason why she chose badminton over volleyball, although her parents were professional volleyball players. आणि याच कारणामुळं तिनं आपले आईवडील व्यावसायिक व्हॉलीबॉलपटू असूनही व्हॉलीबॉलऐवजी बॅडमिंटनची निवड केली. ती कोणत्या कारणामुळं? तर पुलेला गोपीचंद यांनी 2001 मध्ये ऑल इंग्लंड ओपन बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपमध्ये मिळालेल्या यशानं प्रेरित होऊन PV सिंधूनं अगदी वयाच्या 8व्या वर्षापासूनच बॅडमिंटन खेळायला सुरुवात केली होती. पुढे पहा. Her initial apprenticeship started with Mehboob Ali at the badminton courts of Indian Railway Institute of Signal Engineering and Telecommunications in Sikandarabad. तिचं सुरुवातीचं प्रशिक्षण मेहबूब अली यांच्याकडं सिकंदराबाद या ठिकाणातील म्हणजे येथील सिग्नल अभियांत्रिकी व टेलिकम्युनिकेशन्स भारतीय रेल्वे संस्थेच्या बॅडमिंटन कोर्टावर सुरू झालं. आणि त्यानंतर लॅटर सी जॉईन पुलेला गोपीचंद्स बॅडमिंटन अकॅडमी टू फर्दर इन्हान्स हर स्पोर्टिंग स्किल्स. त्यानंतर आपलं क्रीडा प्रावीण्य अधिक उत्तम करण्यासाठी PV सिंधूनं पुलेला गोपीचंद यांच्या बॅडमिंटन अकॅडमीमध्ये प्रवेश घेतला. फ्रेंड्स, we will see this para once again. PV Sindhu started playing badminton from the age of 8 after she drew inspiration from Pulela Gopichand's victory in All England Open Badminton Championship in 2001. That's the reason why she chose badminton over volleyball, although her parents were professional volleyball players. Her initial apprenticeship started with Mehboob Ali at the badminton course of Indian Railway Institute of Signal Engineering and Telecommunications in Sikandarabad. Later, she joined Pulela Gopichand's Badminton Academy to further enhance her sporting skills. मित्रांनो, पुलेला गोपीचंद यांनी 2001 मध्ये ऑल इंग्लंड ओपन बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपमध्ये मिळवलेल्या यशानं प्रेरित होऊन PV सिंधूने वयाच्या 8व्या वर्षापासूनच बॅडमिंटन खेळायला सुरुवात केली. याच कारणामुळं तिनं आपलं आईवडील व्यावसायिक व्हॉलीबॉलपटू असून सुद्धा व्हॉलीबॉलऐवजी बॅडमिंटनचीच निवड केली. तिचं सुरुवातीचं प्रशिक्षण मेहबूब अली यांच्याकडं सिकंदराबाद येथील सिग्नल अभियांत्रिकी व टेलिकम्युनिकेशन्स भारतीय रेल्वे संस्थेच्या बॅडमिंटन कोर्टावर सुरू झालं. त्यानंतर आपलं क्रीडा प्रावीण्य अधिक उत्तम करण्यासाठी तिनं पुलेला गोपीचंद यांच्या बॅडमिंटन अकॅडमीमध्ये प्रवेश घेतला. हिअर वी कॅन सी सम टर्म्स. दॅट इज द फर्स्ट वन, पुलेला गोपीचंद. पुलेला गोपीचंद, former Indian badminton player who is currently the chief national coach of the Indian badminton team. मित्रांनो, पुलेला गोपीचंद हे कोण होते?
तर फॉर्मर इंडियन बॅडमिंटन प्लेयर हु इज करंटली द चीफ नॅशनल कोच ऑफ द इंडियन बॅडमिंटन टीम, माजी भारतीय बॅडमिंटन खेळाडू सध्या भारतीय बॅडमिंटन संघाचा मुख्य प्रशिक्षक म्हणून कार्य करतात. अँड नेक्स्ट टर्म दॅट इज ऑल इंग्लंड ओपन बॅडमिंटन चॅम्पियनशिप. All England Open Badminton Championship means world's oldest badminton tournament which is held in England each year. World's oldest badminton tournament which is held in England each year. इंग्लंडमध्ये दरवर्षी आयोजित केली जाणारी जगातील सर्वात जुनी बॅडमिंटन स्पर्धा आहे, त्यालाच ऑल इंग्लंड ओपन बॅडमिंटन चॅम्पियनशिप असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट पुढं आपल्याला लक्षात येतं की पुलेला गोपीचंद बॅडमिंटन अकॅडमी. पुलेला गोपीचंद बॅडमिंटन अकॅडमी तर अ बॅडमिंटन ट्रेनिंग फॅसिलिटी इन हैदराबाद तेलंगणा फाउंडेड बाय पुलेला गोपीचंद. पुलेला गोपीचंद यांनी हैदराबाद तेलंगणा येथे स्थापन केलेली बॅडमिंटन प्रशिक्षण अकादमी. पुलेला गोपीचंद अकॅडमी, पुलेला गोपीचंद यांनी हैदराबाद तेलंगणा येथे स्थापन केलेली बॅडमिंटन प्रशिक्षण अकादमी. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट point, that is early success. Early success, सुरुवातीचे यश. Sindhu's first major recognition came in the form of the 5th Servo All India Ranking Championship for under 10 category. She also won the singles title at the Ambuja Cement All India Ranking. आता या ठिकाणी आपणाला लक्षात येतं की सिंगल्स टायटल मीन्स काय अर्थ होतो पहा. सिंगल्स टायटल, सिंगल ऑपोनंट्स प्लेइंग अगेन्स्ट ईच अदर इन अ कॉम्पिटिशन. एकच प्रतिस्पर्धी असलेली स्पर्धा त्याला सिंगल्स टायटल असं म्हटलं जातं. सिंगल ऑपोनंट्स प्लेइंग अगेन्स्ट ईच अदर इन अ कॉम्पिटिशन, दॅट इज एकच प्रतिस्पर्धी असलेली स्पर्धा. या अर्थानं ह्या पॅरेग्राफमध्ये काय सांगितले, अर्ली सक्सेस सुरुवातीचं यश. सिंधूज फर्स्ट मेजर रेकग्नायझेशन केम इन द फॉर्म ऑफ द 5th सर्व ऑल इंडिया रँकिंग चॅम्पियनशिप फॉर अंडर 10 कॅटेगरी. She also won the singles title at the Ambuja Cement All India Ranking. 5वे सर्व ऑल इंडिया चॅम्पियनशिपच्या क्रमवारीत 10 वर्षाखालील गटामध्ये स्थान प्राप्त करून सिंधूनं विशेष चुणूक दाखवली. अंबुजा सिमेंटच्या ऑल इंडिया क्रमवारीतही तिने एकेरी, दॅट इज सिंगल टायटल्स एकेरी या प्रकारातील किताब तिनं मिळवला. इन द अंडर 13 कॅटेगरी, पुढच्या पॅरेग्राफमध्ये, इन द अंडर 13 कॅटेगरी सिंधू वन डबल्स टायटल्स ॲट द IOC ऑल इंडिया रँकिंग, कृष्ण खैतान ऑल इंडिया टुर्नामेंट, द सब ज्युनियर नॅशनल्स अँड द ऑल इंडिया रँकिंग इन पुणे. 13 वर्षाखालील वयोगटामध्ये सिंधूने भारतीय ऑलिम्पिक्सच्या समितीतील ऑल इंडिया क्रमवारी, कृष्णा खैतान ऑल इंडिया सामना, सब ज्युनियर नॅशनल आणि ऑल इंडिया पुणे क्रमवारीत दुहेरी या प्रकारातील तिनं किताब जिंकला. या ठिकाणी आपल्याला काही टर्म्स पाहूया आपण. पहा, इन द अंडर 13 कॅटेगरी सी वन डबल टायटल्स. Double titles means 2 teams of 2 players, each playing against each other in the competition. Doubles title means 2 teams of 2 players, each playing against each other
इन अ कॉम्पिटिशन, स्पर्धकांच्या 2 जोड्यामध्ये खेळली जाणारी स्पर्धा. स्पर्धकांच्या 2 जोड्यामध्ये खेळली जाणारी स्पर्धा त्याला डबल टायटल्स असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट, IOC ऑल इंडिया रँकिंग. IOC ऑल इंडिया रँकिंग means a national level tournament organized by the Badminton Association of India. A national level tournament organized by the Badminton Association of India. Badminton Association of India यांच्याद्वारे आयोजित करण्यात येणारी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील ही एक स्पर्धा आहे. तर या परिच्छेदात काय सांगितलंय? In the under 13 category, Sindhu won doubles titles at the IOC All India Ranking, Krishna Khaitan All India Tournament, the Sub Junior Nationals and the All India Ranking in Pune. 13 वर्षाखालील वयोगटामध्ये सिंधूने भारतीय ऑलिम्पिक समितीतील ऑल इंडिया क्रमवारी, कृष्णा खैतान ऑल इंडिया सामना, सब ज्युनियर नॅशनल्स आणि ऑल इंडिया पुणे क्रमवारीत दुहेरी या प्रकारातील तिनं किताब जिंकला. नेक्स्ट, ॲट द 51st नॅशनल स्कूल गेम्स इन इंडिया, सिंधू वन द गोल्ड मेडल इन अंडर 14 कॅटेगरी. भारतातील 51व्या राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धेमध्ये 14 वर्षाखालील वयोगटामध्ये सिंधूनं सुवर्ण पदक पटकावलं. ॲट द 51st नॅशनल स्कूल गेम्स इन इंडिया, सिंधू वन द गोल्ड अंडर 14 कॅटेगरी. भारतातील 51व्या राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धेमध्ये 14 वर्षाखालील वयोगटामध्ये सिंधूनं सुवर्ण पदक पटकावलं होतं. नेक्स्ट पॉइंट, पुढचा पॉइंट आपण पाहूया, दॅट इज सिंधूज डेब्यू अँड परफॉर्मन्स ॲट इंटरनॅशनल लेवल. सिंधूज डेब्यू अँड परफॉर्मन्स ॲट इंटरनॅशनल लेवल. जागतिक स्तरावरील सिंधूचं पदार्पण आणि कामगिरी. आपण सुरुवातीचं यश सिंधूचं काय आहे ते पाहिलं. आता आपण चर्चा करूया सिंधूज डेब्यू अँड परफॉर्मन्स ॲट इंटरनॅशनल लेवल. जागतिक स्तरावरील सिंधूचं पदार्पण आणि कामगिरी. PV Sindhu didn't take much time to launch and establish herself as a promising player in the global arena. She won a bronze medal at the 2009 Sub-Junior Asian Badminton Championships held in Colombo. या ठिकाणचे काही अपरिचित शब्द पाहूया. To launch means to start or begin. सुरुवात करणे किंवा पदार्पण, सुरुवात या अर्थाने. To launch, to start or begin, सुरुवात. Promising, sure to succeed. Promising, sure to succeed. आश्वासक, आश्वासक या अर्थानं. ग्लोबल अरेना, इंटरनॅशनल सीन. ग्लोबल अरेना, जागतिक रिंगण किंवा जागतिक रिंगणात. PV Sindhu didn't take much time to launch and establish herself as a promising player in the global arena. She won a bronze medal at the 2009 Sub-Junior Asian Badminton Championships held in Colombo. जागतिक स्तरावरील सिंधूचं पदार्पण आणि कामगिरी आपण पाहत असताना एक आश्वासक खेळाडू म्हणून जागतिक क्रीडापटलावर स्वतःचं नाव आणि स्वतःचं स्थान प्रस्थापित करण्यासाठी PV सिंधूला फार कालावधी लागला नाही. अगदी 2009 मध्ये कोलंबो येथे झालेल्या सब ज्युनियर आशियाई बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपमध्ये तिनं कांस्य पदक जिंकलं. कोलंबोमध्ये सब ज्युनियर आशियाई बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपमध्ये तिनं कांस्य पदक जिंकलं होतं. फ्रेंड्स, ओपन पेज नंबर 82. आपण पान नंबर 82 वरती येऊया.
The star player bagged silver in the women's singles at Iran Pfizer International Badminton Challenge in 2010 and found a place in the national team at the 2010 Uber Cup. मित्रांनो, आपणाला लक्षात येत असेल की जागतिक स्तरावरील सिंधूचं पदार्पण आणि कामगिरी किती भरभर आणि किती फास्ट झाली. अजिबात तिला जास्त वेळ लागला नाही. तिनं आपल्या कौशल्यावर, आपल्या कलेवर, आपल्या बुद्धिमत्तेवर, आपल्या अथक प्रयत्नाने तिने हे सगळं काबीज केलेलं आहे. या परिषदेमध्ये आपणाला दिसून येतं की एक शब्द या ठिकाणी बॅक्ड असा आहे. आपण मार्जिनमध्ये पहा, सक्सिडेड इन अचिव्हिंग समथिंग, मिळवलं, कमावलं या अर्थानं. The star player bagged silver in the women's singles at Iran Pfizer International Badminton Challenge in 2010 and found a place in the national team at the 2010 Uber Cup. या तारांकित खेळाडूनं, स्टार प्लेयर तारांकित खेळाडू, या तारांकित खेळाडूनं 2010 मध्ये इराण फज्र आंतरराष्ट्रीय बॅडमिंटन चॅलेंजमध्ये महिला एकेरीच्या रजत अर्थात रौप्य पदक मिळवलं आणि 2010च्या उबर चषक राष्ट्रीय संघामध्ये स्थान पटकावलं. या ठिकाणी दोन या टर्म आपण पाहूया. द फर्स्ट वन, इराण फज्र इंटरनॅशनल बॅडमिंटन चॅलेंज. Iran Fajr International Badminton Challenge, that is an international open competition held in Tehran, Iran, that is a part of the Fajr Decade Festival. फज्र डिकेड महोत्सवाचा भाग म्हणून इराणमधील तहेरान येथे घेण्यात आलेली खुली आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा. फज्र डिकेड महोत्सवाचा भाग म्हणून इराणमधील तहेरान येथे घेण्यात आलेली खुली आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आहे, त्यालाच इराण फज्र इंटरनॅशनल बॅडमिंटन चॅलेंज असं म्हटलं जातं. अँड नेक्स्ट टर्म या ठिकाणी आपणाला लक्षात येईल उबर कप. उबर कप मीन्स an international competition in which women's national badminton teams participate. An international competition in which women's national badminton teams participate. महिला राष्ट्रीय बॅडमिंटन पटूच्या संघाचा सहभाग असलेली आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा त्याला उबर कप असं म्हटलं जातं. तर या द स्टार प्लेयर बॅग्ड सिल्वर इन द वुमेन्स सिंगल्स at Iran Fajr International Badminton Challenge in 2010 and found a place in the international team at the 2010 Uber Cup. या तारांकित खेळाडूनं 2010 मध्ये इराण फज्र आंतरराष्ट्रीय बॅडमिंटन चॅलेंजमध्ये महिला एकेरीच्या रजत रौप्य पदक मिळवलं आणि 2010च्या उबर चषक राष्ट्रीय संघामध्ये स्थानही तिनं पटकावलं. नेक्स्ट पॉइंट आहे पी.व्ही. सिंधूज रिसेंट रेकग्नायझेशन. पी.व्ही. सिंधूची अलीकडील उल्लेखनीय कामगिरी याबद्दल आपण पुढील व्हिडिओमध्ये चर्चा करणार आहोत. तर फ्रेंड्स, आज आपण पी.व्ही. सिंधू अँड आयकॉन ऑफ सक्सेस या पाठाची माहिती घेत असताना आपण इंट्रोडक्टरी पॅरेग्राफ पाहिला. त्यानंतर तिचं अर्ली सक्सेस, अल्सो सिंधूज डेब्यू अँड परफॉर्मन्स ॲट इंटरनॅशनल लेवल या गोष्टींची चर्चा आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये केलेली आहे. सो रीड दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन अगेन अँड अगेन अँड लर्न मोर अँड मोर अबाउट दिस टॉपिक. ओके फ्रेंड्स, थँक यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक यू.